बहुत ही प्यारी सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी सतगुरु मेरे आसरा गुरु प्यारी साध संगत जी जिवें आपां नूं पता ही है कि अज अध्यापक दिवस है ते इस अध्यापक दिवस के मौके ते दुनिया के सब तो बेहतरीन अध्यापक रूहानी पिता सदा रूहानी गुरु डॉक्टर रवि राम जी अपने प्यारे गुरु पिता जी नूं अरबों वार धन धन ते साहिदा जिन्हां ने साडियां सारियां बुराइयां खत्म करके सानू एक चंगा नेक इंसान बनाया, इंसानियत दा पाठ पढ़ा के इंसानियत के रास्ते ते चलना सिखाया, समाज विच नफरत ईर्खा खत्म करके प्रेम दी मिसाल जगाउणा सिखाया, साडी बंजर होई जिंदगी नूं बहार बनाया। जिवें साडे एक शब्द दे विच भी आउंदा है, हाल की हुंदा जिंदगी दा जे सतगुर प्यारा ना मिलदा, असीं पठ ही झोकदे रहना सी जे तेरा सहारा ना मिलदा। तां गुरु प्यारी साध संगत जी सचमुच जे सानू सतगुर प्यारे ना मिलदे जां सानू सतगुर दा सहारा ना मिलदा तां पता नहीं साडा की हाल होना सी। तां गुरु दी महानता दा गुणगान तां गाया ही नहीं जा सकदा। गुरु दे कीते होए पर उपकारां नूं असीं शब्दां दे विच बोल के वर्णन नहीं कर सकदे, उन्हां नूं सुनाया नहीं जा सकदा। जिवें कि कबीर साहब ने भी लिखिया ही है कि भावें असीं सारी धरती नूं कागज़ बना लईए, सारे समुंदरां नूं स्याही बना लईए, सारी बनस्पति नूं कलमा बना लईए, फिर भी कहंदे गुरु दा गुणगान नहीं गाया जा सकदा। अगर एक गुरु दा गुणगान नहीं गाया जा सकदा फिर साडे गुरु पिता जी तां कुल मालिक खुद खुदा पार ब्रह्म परमेश्वर है, तो फिर उन्हां दा गुणगान गाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर फिर भी गुरु प्यारी साध संगत जी सानू हमेशा अपने गुरु पिता जी दा गुणगान गाउंदे ही रहना चाहिए, क्योंकि जिन्हां ने साडी जिंदगी नूं सफल बनाया, जिन्हां ने साडी जिंदगी विच आस दी एक नवीं किरण जगाई, जिन्हां ने सानू झूठ ठगी चोरी बेईमानी वर्गियां बुराइयां तो दूर रह के ईमानदारी ते सख्त मेहनत नाल रोजी रोटी कमाउण दी जां मतलब कि हक हलाल दी कमाई करन दी सिक्ख्या दित्ती, जिन्हां ने सानू जामे इंसां पिला के साडे अंदरों जो डर भै मतलब सी सारे कढ के सानू एक बब्बर शेर की तरह बहादुर बनाया। मतलब कि जिंदगी दे हर फील्ड दे विच सानू साडे गुरु ने बहुत कुछ सिखाया। जिवें कि पवित्र गुरबाणी दे विच भी लिखिया होया ना, भी जे सो चंदा उगवै ते सूरज चढ़े हजार, ते चानण हुंदियां गुरबिन घोर अंधार। गुरु प्यारी साध संगत जी जो पवित्र गुरबाणी दीयां ये सतरां बिल्कुल सच्चियां हन। चाहे सैकड़े सूरज चढ़ जान ते हजारां ही ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ मतलब सैकड़े चाहे चंदा कहते भी चढ़ जान ते चाहे हजारां ही सूरज चढ़ जान, फिर भी गुरु तो बिना घोर अंधारा ही रहिंदा है। ते ਇਹ ਜਿਹੜਾ घोर अंधारा गुरु तो बिना किवें रहिंदा है, ये आपां नूं पिछले 5 सालां तो महसूस भी आपां सारे कर रहे हैं। किवें पिछले 5 सालां तो सानूं इस तरह लगदा है कि सारी दुनिया विच ही हनेरा हो गया। जो खुशियां गुरु पिता जी के दर्शनां नाल सानूं मिलदियां सी, उन्हां दे जो असीं उन्हां दे नाल रह के उन्हां नाल गल्लां करके जां उन्हां दी हर तरह की जो एक्टिविटी करते हुंदे सी उन्हां नूं देख के जां जो नज़ारे गुरु पिता जी दे नाल असीं अपनी जिंदगी दे लै उन्हां नज़ारिਆਂ नूं आपां किवें अज तरस रहे हैं ते किवें इस दौर दे विचों आपां गुजर रहे हैं, ये सारा आपां महसूस कर रहे हैं हुण कि सचमुच ही गुरु तो बिना किन्ना अंधेरा दुनिया दे विच हुंदा ते गुरु दी किन्नी ज़्यादा जरूरत हुंदी है। इस तरह महसूस हुंदा भी पल पल ते सानू गुरु दी जरूरत है, और एक पल गुरु दी जुदाई दा एक पल ऐ लगदा भी एक युग दे बराबर है। ते गुरु प्यारी साध संगत जी इस महापरोपकार दे महीने आपां तां अपने गुरु पिता जी अगे अरदास भी करदे हैं कि हे सतगुर तुसीं पहलां भी साडे ते बहुत वड्डे वड्डे परोपकार कीते आ ते हुण भी अपनी दयामय रहमत नाल साडे ते महापरोपकार करो कि तुसीं जल्दी जल्दी वापस आओ, सारे संसार तो बुराई खत्म करके सच दा डंका वजाओ, क्योंकि तुहाडे दर्श दीदार लई जिहड़ियां इह रूहां वो तड़फ रही हैं,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ ਦੀਦਾਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਬੰਜਰ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿੱਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਚੱਲਣ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸਿੱਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਈਏ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ 3 ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, कहते कई बार आप सब कुछ कर रहे होते हैं फिर भी नहीं, तो ये नेगेटिविटी मत पालिए। मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, बल्कि लड़ो उन चीज़ों से जो लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको पीछे ले जा रही हैं। लड़ो अपने मन से जो आपको गलत विचार देता है, लड़ो उन बुराइयों से जो आपके ऊपर हावी होना चाहती हैं, लड़िए उन गलत ख्यालों से जो आपको कहीं का नहीं छोड़ना चाहते। जीत जाइए जिंदगी की बाजी, जाना है इस दुनिया से सबने, लेकिन कई आते हैं जिंदगी का दिया बुझा के चले जाते हैं और कई आते हैं दूसरों के लिए मशाल का काम पूरी जिंदगी करके जाते हैं और आने वाले समय में दुनिया उनके मशाल के साए तले चलती हुई रास्ता नापती रहती है। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਗਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਾਓ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ, ਦੂਈ, ਦਵੈਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਬਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਕਰੋ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ
ਇਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਖੁਦ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਆਪਦੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏਗੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਪਰ ਸੋਚ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਸ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਟ। ਸੰਨ 48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਲਟੇ ਕਰਤੇ। ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ 45 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਚਨ ਨਾ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਏ। ਸਮਝੌਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾਓ ਪੇਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਾਓ ਪੇਚ ਅਰਬੋਂ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਰਬੋਂ ਗੁਣਾ ਦਾਓ ਪੇਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਾਓ ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰੂ? ਜੋ ਸੰਨ 48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਕਾਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚ ਅੜਚਨ ਨਾ ਪਾਇਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 45 ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ। ਚੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਵੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਉਹ ਲਾਈ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਏਜੰਟ ਹੀ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਾਰੇ ਕੇਸ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਾਂਟਾ, ਵੀ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਸੁਧਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਗੇ ਵੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦੇਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰੀਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਦਿਵਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ, ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਖੱਟਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੁਰਾਈ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕਲਯੁਗ। ਸੰਤ ਤਰਵੈਣੀ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਤਯੁਗ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਦੇ ਵਚਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਲਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 45 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੜੇ ਸੰਤ ਤਰਵੈਣੀ ਦਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਤਰਵੈਣੀ ਦਾਸ ਨੇ ਐਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਤਯੁਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਕਲਯੁਗ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਚਨ ਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਮਜਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ। ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬਰਨਾਵਾ ਡਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਵਾ ਡਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਅਖੇ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਰਨਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਲਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਰਨਾਵਾ ਡੈਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਐ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਡੈਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ।
पिछले 5 साल हो गए तुसी पंचकूला कांड दी डायरी क्यों नहीं शुरू की? क्यों नहीं दस्या उत्थे कल्ला कल्ला हादसा किवें होया? क्यों नहीं दस्या भी किवें सरकारां ने पहलां साडे नाल इत्थे साडे डेरे आउंदे रहे मिनिस्टर, किहड़े किहड़े मिनिस्टर आए ते किवें किवें ओह खट्टर वर्गे नाल उत्थे करनाल सफाई अभियान ते बराबर बैठदे सी, किवें ओह वोटां वेले आए, किवें सारा राजनीतिक ड्रामे रचे गए ते किवें डेरे दे अंदरों लोक नाल रले ते किवें इह सारा ड्रामा पंचकूला दा रचिया गया, किवें गुरु पिता जी दे दोष जेहड़े ओह सिद्ध कीते गए ते किवें उन्हां नूं जेल भेजिया गया ते किवें उस तो बाद 5 साल हो गए उन्हां दी ना आवाज़ ना फोटो ना बाहर कड्ढी गई। ते पंचकूला कांड ते भी एक डायरी शुरू करो ना फिर, कि पंचकूला कांड ते डायरी नहीं शुरू होनी चाहिए? बरनावा दे विच इहो जिहा की होगा कि बरनावा डायरी शुरू हुई भी है? गुरु प्यारी साध संगत जी, साध संगत नूं गुमराह करन दियां हर चालां जिहड़ा काल महाकाल चल रहा है। पहला उन्हें गुरु पिता जी नूं मतलब कि इन्ने दोष ला के अंदर करवाया, अपने एजेंटां तो गवाहियां सारा केस करवाए, और उस तो बाद वो की सोचदा है जे गुरु पिता जी ने अज तक कोई करिश्मा नहीं किया तो काल महाकाल जां उहदे एजेंट जां सरकारां जां आगदार की सोचते हैं कि जेडे गुरु हुंदे आ वो बस उन्हां कोले कोई शक्ति नहीं हुंदी, बिना शक्ति तो ही, बिना किसी रानी शक्ति तो 5-6 करोड़ लोग सवेरे उठ के उन्होंने सजदा करते हैं। ये शायद इन्हां दे भुलेखे है, पर यह नहीं हुंदा। गुरु पिता जी कहंदे हुंदे कदे भी सतगुर सिद्धा करिश्मा नहीं करिया करदे, पर हाँ अगर उन्हां दे शिष्य, अगर उन्हां दे बच्चे कोई भी काम करन तां गुरु अगे होके खुद काम करदे आ ते उन्हां वास्ते ओ पल पल दे जेहड़े करिश्मे हो जांदे आ। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसलिए एक कहावत बनी है भी हिम्मत करे इंसान तां सहायता करे भगवान। पहला हिम्मत इंसान ने करनी हुंदी है ते आपां बच्चों ने हिम्मत आपदी जारी रखनी है, आपदे बुलंद हौसले असीं उवें कायम रखने हैं। गुरु पिता जी दी हक ते सच दी लड़ाई असां लड़दे रहना जद तक साडे गुरु पिता जी निर्दोष साबित हो के उन्हां दी आन बान ते शान असीं पूरी दुनिया दे विच उच्ची नहीं कर दिंदे, तद तक असीं चुप करके आराम दे नाल घरे नहीं बैठना। असीं अपने गुरु पिता जी दी सोच नूं पूरी दुनिया तक पहुंचाउण दा प्रण करना ही करना। हर प्रेमी जो अपने गुरु नूं सच्चे दिलों प्रेम करदा, जो चाहुंदा है कि मैं अपने गुरु नूं तोहफा देवां, तां गुरु दी सोच नूं अपनाओ। गुरु चाहुंदा की सी, किवें चाहुंदे सी, असीं समाज दे विच किहो जी साडी दिख होनी चाहिदी है। गुरु पिता जी ने एक बारी वचन कीते सी, कहंदे बेटा जे 1000 दे विच भी साडा प्रेमी खड़ा होवे ना, उत्थे पता लगना चाहिदा भी ये साडा प्रेमी है। ते स्पैशली शास्त्र नाम जी बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल, पिता जी इन्हां बच्चों नूं बहुत वचन करदे सी। गर्ल्स स्कूल नूं पिता जी ने वचन कीते एक बार लड़कियां नूं स्पैशली, बेटा बाहर जाओ तुसीं जिथे मर्जी जाओ इस स्कूल च पढ़न तो बाद कदे भी तुसीं जिवें शॉर्ट कपड़े लड़कियां पा लैंदे वो नहीं पाउणे, डीप गले नहीं पाउणे, तुसीं इहो जिहा कुछ नहीं करना जिहदे तो ये पता लगे कि भी तुसीं शास्त्र नाम जी मतलब कि गर्ल्स स्कूल च पढ़ के आए हैं, भी लोग ये कहण भी हैं इहो जी सिक्ख्या दित्ती उत्थे, बल्कि तुसीं इहो जी उच्ची ते सुच्ची धारना दे मालक बनना। तुहाडा करैक्टर इन्ना उच्चा ते सुच्चा होवे, तुहाडा पहरावा, खास करके गुरु पिता जी ने पहरावे ते बहुत जोर दिंदे सी लड़कियां दे, स्कूल विच लड़कियां लई भी तुहाडा पहरावा भी इहो जिहा होना चाहिदा भी जिथे भी तुसीं जाओ खड़ो पता लगना चाहिदा भी शास्त्र नाम जी गर्ल्स स्कूल दीयां लड़कियां। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। दुर्योधन दे नाल भी बहुत वड्डे वड्डे राजे भी उन्हें आपदे वल कर ले सी, सारी कृष्ण दी नारायणी सेना भी उसने आपदे वल खड़ी कर ली सी, ते उवें ही हुण जिहड़ी सारी ग्रीनैस आ, सारी संगत है इन्हां ने आपदे नाल खड़ी कीती हुई है। पर सानू इन्हां गल्लां दी कोई परवाह नहीं होनी चाहिदी। साडा टारगेट इक्को होना चाहिदा है, सिर्फ ते सिर्फ अपने गुरु पिता जी दी सोच नूं दुनिया तक लैके जाना और उस सोच नूं पूरा करना, चाहे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कुछ भी करना पवे। फिर वो मस्ताना ही महाराज दे एक वचन हमेशा याद रखा करो, चाहे कोई सोने का बन के आ जाए, चाहे कोई हीरियां का बन के आ जाए, उस वाल देखना तक भी नहीं है। सारी दुनिया एक पासे ते मेरा सतगुर प्यारा एक पासे, असीं इत्थे आके जदों खड़े हो जाएंगे फिर सारी दुनिया दे विच सारे जिहड़े ड्रामे
ਕਰਨ ਵਾਲੇ है ना गुरु प्यारी साध संगत जी, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। गुरु ਤਾਂ सिर्फ इकल्ला ही है ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ सिर्फ और सिर्फ ਸਾਨੂੰ अर्जन की तरह सिर्फ चिड़ी की अख दिसनी चाहिए है। सानू सिर्फ निशाना अपने सतगुर प्यारे दिसने चाहिए है। उन्हां दी सोच नू पूरी दुनिया तक पहुँचाना ये साडे दिलों दिमाग ते 24 घंटे ये जिहड़ी सोच आ साडे भी ये सोच चलनी चाहिए है भी किवें असीं अपने गुरु पिता जी की सोच नू पूरी दुनिया तक लैके जाइए। पहला इस सोच नू दुनिया तक लैके जाने वास्ते सानू पूरे दा पूरा अपने गुरु की सोच के अनुसार बढ़ना पऊगा। जिमें पिता जी चाहते सी कि जिहो जे असीं होईए एक अच्छे प्रेमी नू एक सच्चे प्रेमी नू किहो जिहा होना चाहिए। असीं ठगी बेईमानी झूठ इन्हां सारियां बुराइयां तो दूर अपने आप नू करना पऊगा। जिवें साडे गुरु पिता ने सानू सिक्ख्या दित्तियां असीं उन्हां सिक्ख्यावां ते चलदे होए ही अगे वधिए फिर ही असीं मतलब अपने गुरु पिता जी की आन बान ते पूरी दुनिया दे विच वधा सकदे हां। ते अखीर दे विच मैं सिर्फ गुरु पिता जी दे वचन ही तुहानूं सुणाऊंगी तां कि असीं इन्हां वचनां नूं इन्ना क अपने दिलां दे विच बिठा लईए कि साडे उस गुरु नूं पूरी दुनिया एक दिन साजदा करे। गुरु पिता जी दे वचन है कि भी जिसको सतगुर अल्लाह वाहेगुरु से प्यार है वो किसी भी कीमत पे अपने इश्क को हासिल करने के लिए पहुंच जाया करते हैं। चाहे आग का दरिया हो, चाहे जमदूता का पहरा हो, चाहे रास्ते में बब्बर शेर कूद रहे हों, बोल रहे हों, गरज रहे हों, बादल गरज रहे हों, मूसलाधार बरसात आ रही हो, भयानक तूफान चल रहा हो, अरे मौत भी तैयार खड़ी हो तो भी रब से इश्क करने वाले कभी कदम पीछे नहीं हटाया करते। फिर अगे गुरु पिता जी वचन करते हैं इन्हां नूं भी असीं सुन के पूरा अमल कमाउणा है। अगे नूं वधा के पैर पिछे नूं हटाउणा की बन के प्रेमी फिर दिल नूं डलाउणा की भगवान पे दृढ़ यकीन रखना बहुत जरूरी है। दृढ़ यकीन रखो तो हो ही नहीं सकता कि आप जो करो और आपको खुशी का कोई बहाना या कारण ना दे। सतगुर आपको कोई खुशी का कारण ना दे। दुनिया से उम्मीद मत रखिए। देखो गुरु प्यारी साध संगत जी सानू साडे गुरु पिता जी की शिक्षा दे रहे हैं कि दुनिया से उम्मीद मत रखिए। वो आपको दुखी कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, टोंट कर सकते हैं, आपकी खुशी को भंग कर सकते हैं। इसलिए हजम रखो क्योंकि फिर इत्थे गुरु पिता जी कहते हैं भी जिहड़ियां खुशियां तुहानूं परम पिता परमात्मा जां तुहाडा सतगुर दिंदा है कहंदे उन्हां नूं तुसीं हजम रखो। जे दुनिया नूं दसदे फिरोगे तो दुनिया तुहाडे ते कोई खुश नहीं होऊगी ते ना ही गुरु पिता जी आपां नूं इह बार बार सिक्ख्या दिंदे सी भी दुनिया ते कोई उम्मीद मत रखो। ते साडा इह फर्ज बनदा भी जे आपां इह उम्मीद रखीए ना तो दुनिया दे विच इह सारे जिम्मेवार भी आउंदे डेरे दे ते सरकारां भी आउंदियां तां आपां आपदी लड़ाई खुद लड़नी है। गुरु पिता जी दे हक सच दी जे लड़ाई लड़नी है तो खुद लड़नी है। असीं किसी ते उम्मीद नहीं रखनी। हर सच्चे प्रेमी नूं हर सतगुर दे सच्चे जोधे नूं यह होना चाहिए भी वो मेरे गुरु पिता जी है ते मैं अपने गुरु पिता जी की लड़ाई खुद लड़ूंगा अगे होके। तो अगे गुरु पिता जी वचन करते हैं सतगुर मौला पे वो मतलब के गुरु पिता जी कहते हैं कि तू तो ध्यान रखना अपने सतगुर मौला पे भी सानू हमेशा ही अपने सतगुर पे ध्यान रखना चाहिए। वो तेरे पे खुश जिससे जारी लगाई है अगर वो खुश है तो दूसरों से क्या टिंडियां लेनी है। सीधी सी बात है लेना भी क्या है किसी से। पर अगर वो नाराज हो जाता है तो दूसरे चाहे लाखों खुश होते फिरे फिर वो जिंदगी का मजा नहीं आता जीने में जो उसके इश्क में आया करता था। गुरु प्यारी साध संगत जी ये वचन बहुत वड्डे है। बिल्कुल ये सच्चाई है कि गुरु पिता जी क्लीयर कट कह रहे भी अगर भावें तुसीं सारी दुनिया नूं खुश करदे फिरो जे सतगुर नाराज हो गया ना तो फिर कहंदे दूजे चाहे लख कहंदे खुशियां मतलब तुसीं उहनूं खुश कर लो। कहंदे इश्क दे विच ओ मजा नहीं आउंदा जिहड़ा कहंदे आउणा चाहीदा है। तो कहते मौला से लिव जोड़ कर रखो, उनसे तार जोड़ के रखो, दृढ़ यकीन रखो क्योंकि जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनके लिए
रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनकी मुश्किलों का हल अपने आप होता चला जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ 1000% ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। बहुत ही सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, धੰन धੰन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिवें